إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala večerva kedo završime petata osnova, poslednji oddel od ova peta osnova, a taja beše što veli šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah veli deka Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah deka Allah subhanahu wa ta'ala objasna koji se njegovite vistinski evli i koji se onije koji se Allahovi neprijateli i vo vistina samo ti Allahovite vistinski evli gi emitirat, a tije se vo vnivnata vnatrešnost Allahovi neprijateli i neprijateli na ova vera i nego sledat naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, vo ova peta osnova se rabotit, wa alaikum salam, vo ova peta osnova se rabotit da znajeme koji se vistinski Allahovite evli i da razlikuvame među Allahovite vistinski evli i evlite na šeitanot. Znači, Allahovite evli i evlite na šeitanot. Znači, Allahovite evli i šeitanskite evli. Zašto šejhul islam ibn Tejmija rahimullah napiša njegovata izvoredna knjiga El Furqan bejna aulijau rahman wa aulijau šeitan. Razlikata među evlite na semilosniot, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, i evlite na šeitanot. Znači, šejhul islam ibn Tejmija rahimullah cela knjiga napiša vo vrska za ova osnova koja je spominat ovdje šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Zašto? Za da znajeme koji se tije svojstva, koji se tije osobini na vistinski ta Allahovi evli i koji se tije samosonivnite zborovi koji tvrdat i saka da dokažate kad se evli, a vo vistina tije se Allahovi neprijateli. Zato kako še veli šejh Abdullah Buhari hafidahullah, ne se pokažuvaj pred lugeto kako evlija, a vo tvojata vnatrešnost si dušman na Allah. Znači, ima luge koji vo njegovata nadvorešnost, koju go gledaš, misliš, ovja je evlija ovaj čovek. A to je vo njegovata vnatrešnost, toliko je rasipan, toliko gi izminuvat Allahovite granici, što to je vo vistina, znači, neprijatelj na Allah subhanahu wa ta'ala i na Allahovata vera i na Allahovi odposlanik i na vistinskite vernice. Znači, zato nije treba da pazime. Sineka zastanavme nije tuka, no gi spomnavme na kraj, na brzina i ne šteta da gi spomnime, odnosno da gi povtorime pak, zašto kako še veljaše šejh Albani rahimullah, fi i'adati ifada. Vo povtorovanje to imat pridones. Vo povtorovanje to na znanje to imat pridones. Šejh Abdullah Buhari hafidahullah vo objasnovanje to na ova peta osnova spomnuvat deka ova što go učime nije
ова не е нешто што нема реалност, што не е, значи, во нашата денешница што не се најдуваат. Појди кај течено. Овие сите работи ќе ги најдеш. Појди кај течено, не е далеко, нема ни воздушна линија 1 километар. Вели Шех Абдул Бухари дека суфите во нивните книги велат дека евлиите во исто време на многу места се. Значи, тој има таква моќ. Тој значи во исто време се најдуваат себе си свој на многу места на светот. Тој нема потреба за авион, за хеликоптер. Тој таква имат моќ, што во исто време на многу места кланјат акшам и Белакула, и во Мека, и во Медина, и во Пакистан, во исто време. И брат, значи ти толку кога ќе го продаеш паметот твој на такви луѓе, на такви шејтани, тие си играат со тебе и ти веруваш цврсто си убеден дека тој шејхот, тој баба шејх и што ти знам ја заблудни глави, веруваш дека тој во исто време на многу места се најдуваат во светот. И дури самите некои кои се имаат покајано велат, ни било кажувано на нас, значи на нив, кои биле со нив, во нивните редови, да не му се пулиме никогаш на шејхот во очите. Имаат страв да не им наштетит. Да, брат. Значи, страв. Тој е страв што доликува само да си има страв од Аллах субхана ва таала. Но тие луѓе дека не ја познаваат Аллаховата чиста вера, прават такви работи, што може би и тие работи ги изфрлат од верата. Значи, од тие работи кои веруваат суфистите, веруваат дека нивниот шејх, дека тој во исто време на многу места може да се најдуваат. Исто што веруваат тие, она што ќе го замисли нивниот шејх се случуваат. Значи, не му само му треба нешто да замисли, тоа се случуваат одма. Замисли, значи, колку се заминати тие, брат, далеко. Зошто тие не му пишуваат својства на рубубија. Од теухид рубубија, од тие теухид рубубија му ги пишуваат на нивниот шејх. Исто од верувањата кои ги имаат за нивните евли, во висна тие не се евли, тие се шејтани, велат дека тие се безгрешни. Безгрешни, значи не прават грешка никогаш. Исто велат, во нивните книги ова го тврдат, дека евлијалокот е во раците на големите нивни евлии. Значи ти како малечо кога ќе дојдеш кај ним во нивните редови, за да станеш и ти евлија, не можеш да станеш ти евлија додека ти не си како џеназе во нивните раце. Значи тоа прави со тебе што сакат и на крај ти вели ти се евлија станат. Значи види колку е заблудата на овие луѓе. Исто што тврдат тие тврдат дека можат да се среќаваат со пекамберот салаллаху алейхи кога се сакаат. Значи средба си прави со пекамберот салаллаху алейхи кога сакаат. Значи после смртта, брат, ти мисли ваќе работето. Сахаба ридвануллахи алейхим. Абу Бакр, Умар, Уthman, Али радијаллаху анхум и други асхаби од пекамберот салаллаху алейхи никој не тврдеше дека тој се стречава после смртта со пекамберот салаллаху алейхи. И некогаш можат имаа потреба, имаше многу фитен во времето на Алија радијаллаху ани понатаму. Имаше потреба да се сретни со пекамберот, да си го прашат. Но не, брат, тие знаете дека пекамберот салаллаху алейхи е мртов и е под земја. Тоа им беше, тие беа воспитани така од нашиот пекамбер салаллаху алейхи васелам. Пекамберот салаллаху алейхи ги воспита да бидат поврзани нивните срца со еден единствен Аллах субхана ва таала, а не да бидат нивните срца поврзани со гробови. Не, брат, никогаш. Овие се некои верувања од суфистите во нивните евли. А вистинските евли, се ние веруваме дека имат евли.
како што рековме синоќа во прашањата, како што рекол имам Абу Ханифа рахимахуллах, ако не се алимите Аллахови евли, тогаш немат Аллах евли. Значи евли имат. Тоа ние не го негираме. Но од знаците кои ги препознаваш Аллаховите евли се, како што вели шех Салих ал-Фаузан, ел-иттибаа, следење. Тој евлија следи пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. Во сите верски насоки и во сите верски прописи. Овие велат, како што вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, суфистите, велат, ти не можеш да станеш евлија додека не се откажиш од следењето на пекамберот. Да, така читаме синека. لا بد فيهم شو بيقول الشيخ محمد رحمه الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل без друго мора да оставиш следење на пекамберите, на посланиците. Ако сакаш да станеш евлија кај нив, мора да оставиш следење од пекамберите. Синаче ти не си евлија. Ти се џаволи, брат. И ова ти го пишува во нивните книги, брат, ти пишува томови, брат, томови цели, пишува за овие работи. Од вистинските знаци кои ги препознаваш Аллаховите евлие, ел-иттиба, следење на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ел-махабба, тие имаат огромна велика љубов спрема Аллах субхана ва таала. На никого не му даваат предност пред љубовта спрема Аллах субханаху ва таала. Никогаш. Трети знак од Аллаховите евли е ел-иман. Ел-иман, верувањето. Да веруваш во Аллах субхана ва таала. Да веруваш во Аллаховата екзистенција, во теохид рубубија, теохид улухија, теохид есма ва сифат, да веруваш во мелаика, да веруваш во Аллаховите книги, да веруваш во Аллаховите пекамбери, да веруваш во судниот ден, да веруваш во кадерот. Сите овие, значи, мора да ги ставиш во пракса, да веруваш. Исто е таква, значи богобојазливост. Зашто Аллах субхана ва таала кога ги опишуваат неговите евли, што велите Аллах субхана ва таала? Ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим вала хум јахзанун. Велите Аллах субхана ва таала, навистина Аллаховите евли, над нив нема да дојде страф и тие нема да бидат тажни. После продолжуваат Аллах субхана ва таала во нивното опишување. Еллезина амену ва кану јаттакун. Оние кои верувале и се богобојазливи. Значи, тие се знаците, својствата на Аллаховите евли. Еллезина амену ва кану јаттакун. Оние кои верувале и се плашат, се богобојазливи пред Аллах субханаху ва таала. Значи, овие ел-иттибаа, ел-иман, ел-махабба, ет-таква. А суфистите што велат? Ти морат и да се откажеш и од иманот и од таквалокот, за да станеш евлија. Да, брат. Да. За ова има шех Мухамед рахимуллах во 10 анулирачите од исламот што го изфрлаат човекот, е од еден од анулирачите да веруваш дека смееш ти да напуштиш следењето од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам и да правиш што сакаш ти, да излезеш што ти текнало од тебе, да кафир. Јакфур, излагат од верата. Да. Значи, види какви убедувања и какви верувања имаат овие луѓе, брат. И имаат многу муслимани што имаат доверба во нив и им веруваат. И сега, на крај, не на крај, туку во врска со ова, што вели шех Албани рахимуллах, теблиците се современи суфисти. Значи, ти денес како гледаш тебликон на улица и добар ти изгледат, се понашават добро, меко. Не, брат, тие не се многу далеко од овие. Тие шорат во Пакистан, таму кај тој гробот, не, во Индија. Во Индија кај тој гробот и прават тавафи и велат подобро да поеш таму што Мека да поеш.
Тие не се многу подалеку од овие луѓе, брат. Немој да мислиш дека се многу подалеку. Значи, некој кога ти иде тебе, брат, и тој сака да ти тврди тебе дека тој е евлија, ти гледај го на овие својства. Дали тој следи пекамберот? Дали тој љубовта спрема Аллах субхана ва таала стават пред све? Дали тој имат вистински иманот имплементирано и таквалокот? Ако не, тој нака тврди до себе си што сака, не му се дава доверба на тој човек. Не се прифаќаат неговите тврдења. Не се прифаќаат неговите тврдења. Иако може би, како што вели на крај шех Мухамед рахимуллах, иако може би тие луѓе тврдат дека тие се чувари и заштитници на верата. Значи, види нивната ароганција, каде стигнува. Значи, ти имат вакви расипани верувања, што се во јасна контрадиција, спротивност со Куранот и Сунетот. Не. Тие се рачуна себе си, дека се чувари на оваа вера. Така се гледа тие себе си. Така тие себе се гледаат. Но во вистина, тие луѓе, нивната цел и нивната намера е за тие вистината да ја скријат од луѓето. Тие вистината да ја скријат од луѓето. За да не дојд вистината кај луѓето да ја разберат, така тие ги шират овие верувања кои ги имаат и пишуваат книги и ги продаваат и ги оставаат по џамиите и по библиотеките, само и само луѓето да не стигнат до таа вистина и да ги препознаат дека тие луѓе се лажговци и тие луѓе ги лажат, ги манипулираат, ги интригаат муслиманите. Не можат, како што рековме синека, како што вели шех Утајмин рахимахуллах, дека керама, кераметите, ние веруваме дека може да му се даде на луѓе керамети. Им се случило на сахаба, на други имами после сахаба, керамет. Ова го веруваме, ние го прифаќаме. Но никогаш не може да бидите на керама што му е дадена на еден роб од Аллах Джелешану му е дадена, никогаш не може да биде таја керама во контрадиција со шеријатот. Значи ти само тој шејтан, џавол што е, маџионичар, тој не ти вели тебе јас сум маџионичар, јас сум џавол. Тој ти се продава тебе како хоџа. Да. И луѓето го гледаат како хоџа во нивниот крај. А тој е џавол во вистина. Зато ти гледај тој што го кажува тоа, дали е во согласно со Аллаховиот шеријат или е во спротивно. Ако е во спротивно, тој нака ден и ноќ нака тврди, тој е лажго. Тој е лажго. Вели шех Абдулла Бухари, хафидахуллах, од знаците на вистинските евли, слушајте добро овие зборови. Овие зборови секој треба да ги запамти. Од знаците на вистинските евли се тие керамети кои им се случуваат, ги скријат од луѓето, ги кријат. Значи ти памти ова многу добро. Тие, значи, вистинските евли, кога им се случуваат некој керамет ним, тие го кријат тоа и не зборуваат за тие работи. Значи, ниту не дават ишаре нешто, да луѓето да помислат дека нешто му се случило. Не. Еднош ги кријат, а друго исто и не збора за тие работи. Не зборат. И тие знаат дека е тоа тоа е Аллахов благодат, значи тој керамет, тој е Аллахов благодат кој им е нив даен, и тие знаат дека за тоа треба да му се заблагодаруваат на Аллах субхана ва таала. И исто време тие се плашат
да не биде тоа еден испит за нив, да не биде тоа едно искушение за нив. А луѓето од шејтанот, следбениците на шејтанот, со нивните преварувања и интриги, тие се спротивното од ова. Тие го кажуваат тоа и кажуваат тие таке нивни керамети, а тоа шејтански игри се тие, интриги, тие ги кажуваат, изборуваат за нив исто, и дури кога ги кажуваат највеќе, во збирка на луѓе. Еве, па овде, значи збирка на луѓе, значи публика. И дури прават надпреварување. Овија мојот олку да оздрајт, другиот појчи мој на YouTube да оздрајт. И ти мислиш, види овија на YouTube и оздрај полно беа, не може да додат слепи беа. А тоа сето намешталка игра за ти и јас да паднеме во тие сплетки, и кога ќе појш таму, тогаш ќе видиш друга игра. Затоа, значи, овие требиш бази да ги земиш со себе, да ги земиш овие бази со себе, и да ги знаеш овие бази, и да се држиш за овие бази. Потоа вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, колку да бидат тие интриги, ако нема тој човек иман и таквалок, тие се шејтански игри. Значи, без иман и без таквалок не се лажи. Наканете лажит. Наканете лажите. И потоа исто што вели Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, فلا تبلغ الكرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين. Никогаш не може еден керамет од некого да стигнет степенот на муџизината од посланиците. Значи, ова е база, како да го знаеш. Правило. Ова правило, со тебе ги имаш ова правило. Што? Никогаш, кој да тврди нешто, и тие џаволи што велат, велат, овај керамет, тој вели керамет, ова како пекамберите. И ти велиш, види, овие како пекамберите керамет. Муџиза. И му веруваш. Ама знаемите што велат Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, и на овај имам му се случиле многу керамети на Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах. Шо Ибн Каим рахимуллах сам вели, сум ги имам виден очи со моите очи. И ако почнам за тоа да зборувам, ќе траеше книгата многу подолго, вели Ибн Каим рахимуллах, кога би пишуваат кераметите на Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах. Овај имам што велит Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, дека кераметите на некои други што се случуваат, никогаш не стигнуваат степенот од муџизината на посланиците, односно пекамберите. Ова да ги имаш како правило со тебе што го земаш, што го учиш. Немој да те остави некој да те лажи и да се манипулират, со твоите чувства и со твоето верување. Шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, Шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах велит дека кај нив, значи кај суфистите и тие луѓе кои веруваат, што претеруваат во евлиите, тие веруваат дека тој евлијата треба да облечи специјална облека. Значи да се разликуваат од неговиот џемаат. Значи тој евлијата не облакат како секој други облека, тој мора да има специјално капче, специјална кошула, специјални кондури, зошто тоа е евлија. Па сега ние гледаме, тој сака све специјално, така? Дошто тоа е евлија, така и вели на нивните тие, можеш да ги наречиш животни. Да. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем, дали се разликуваш од неговите асхаби во облеката, во ношната, во неговите чевли,
Исто. Него што не го познаваше пекамбарот салаллаху алейхи селам и ке дојдеше во Медина, мислеше дека секој кога го сретнуваше на улица, тој е пекамбарот. Зошто? Сите изгледа како пекамбарот салаллаху алейхи селам. Значи во нивната облека сака така, не во лицето, во ликот, физиономијата како пекамбарот салаллаху алейхи селам, ама истата облека, идентична. Пекамбарот салаллаху алейхи селам не се разликуваше од неговите асхаби, исто кога седеше со нив во џамија, во неговата џамија, Месџиду Небави, или надвор од џамијата, немаше разлика меѓу него и неговите асхаби, во облеката, во чевлите. Да, не да има некоја облека специјална, што да се препознават и така натаму. Тоа кажува, значи, високиот морал од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем. Неговата скромност салаллаху алейхи ва селем. Но не. И што велит Ибнул Каим рахимулла, многу важно, велит Ибн Каим рахимулла, но за вистинските евли, лейсе ли аулија илля علامة يتميزون بها بل يكون كسائر الناس ما يعرفون. Велит Ибн Каим рахимулlah, за Аллаховите евли немат некој знак посебен кој тие се разликуваат од другите. Тие се исто како и другите луѓе, не се препознаваат. Значи тие не сакаат да се тие самите не сакаат да се препознаваат. Тие се како сите други луѓе. И после велит Ибн Каим рахимулlah, вар расул. Значи види Ибн Каим рахимулlah, вели нешто, одма го тврди тоа со хадис. Велит Ибн Каим рахимулlah, вар расул, пекамбарот салаллаху алейхи ва селем, јекул, велит, рубба аш'аз ва агбар мадфу'ун бил абваб лау aqsama ala Allahi la abarrah. Овие се од Аллаховите евли. Кои се тие од нивните знаци? Може би тој е неисчешлан. Неисчешлан, значи неговата коса не е средена. И е испрашен, ахбар, испрашен е, неисчешлан. Медфуун бил абуаб. Го враќаат назад од вратите на луѓето. Кога оди кај куќите, кај неговата куќа, да му чукни на врата, може тој сака нему да му помогне, ама тој кога ќе види него испрашен, неисчеслан, вели врати се назад. Или не отворат ни вратата, не сака ни да збори со него. Но тој човек, вели пекамбарот салаллаху алейхи ва селем, леу аксама ала Аллах. Но тој ако се заколни во Аллах, Аллах има да му го исполни нему тоа. Ако тој се заколни во Аллах, Аллах има нему тоа да му го исполни. Значи тој од Аллаховите евлие. Значи тој може би во луѓето, во очите на луѓето е многу низок, обичен, никој не му дава никаква вредност, но кај Аллах субхана ва таала има тоа огромна вредност. Леу аксема ала Аллах, вели пекамбарот салаллаху алейхи ва селем, тој се заколни во Аллах за некоја работа, ла абарра. Аллах има таа работа да му исполни. Зошто му исполнуваат Аллах субхана ва таала? Значи тој имат вредност, имат позиција кај неговиот создател. Се не ти вреди твојата позиција да имаш ти кај народот, ако не имаш ти вредност кај твојот создател. Подобро да имаш ти вредност кај твојот создател, од што да кај народот да те сакаат тебе сите, да те фалат, но крајот кога ќе дојдат да се стават во гробот, никој не седи со тебе повеќе. Ти сам ќе останеш тука. И тогаш твојот создател, што те создаде првиот пат и што ти дозволи да живееш на овај дуњалог, има да те прашуваат. Има да имаш испит. Вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, овие се својствата на вистинските евли. Тие нек се покажуваат себе си пред луѓето. Повеќе, тие се загрижуваат, се отпорни да ги скријат тие керамети. Значи, тие целосно не сакаат да се дознаете кај нему се случило некој керамет. Зошто? Ли еджли ел ихласу лилlah. Поради искреноста спрема Аллах субхана ва таала.
Da ne влези, значи, во таа работа лицемерство и други работи. Исто вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, од својствата на Аллаховите евлие ет-таваду', скромност. Значи, тие покажуваат скромност. И ти спореди се вистински евли и оние лажни евли, кои бараат екстра специјална облека, кои бараат екстра специјално капче, кои бараат екстра специјални чевли, кои бараат екстра специјални јадења, кои бараат екстра специјални и други удобности, и вистинските Аллахови евли. И тогаш ќе знаеш. И на крај ќе го завршиме дерсот бидниллахи таала, вечерва пократко, за да оставиме исто време за прашања. Велит шех Ибн Баз, рахимахуллах, слушајте добро ова последна реченица од имам Ибн Баз, рахимахуллах. Велит Ибн Баз, рахимахуллах, дека сите сахаба се Аллахови евли. Сите сахаба се Аллахови евли. Да. Шех Аллама Абдул-Азиз Ибн Баз, рахимахуллах. Сите сахаба, сите асхаби, значи се Аллахови евли. Но, на големиот број од нив не им се случија керамети. Значи, што сака да те научи да Шех Ибн Баз, рахимахуллах, не значи да биде некој евлија одма му се случуваат керамети. Некој евлија не му се случуваат керамети, а тој е од Аллаховите евли. Еве како, например, сахаба. Сите сахаба се Аллахови евли. Но на повеќето од нив, на големиот број од нив, не им се случија керамети. Тоа не го негират фактот дека тие се Аллахови евли. Се некој мој да биде измамен, да рече видео на таму во Пакистан, во Бангладеш, што прави, а тој џавол во вистина, а ти ми велиш мене цело време Фаузан, Рабија, Убейд, Аббад и не знам што, не еве никаков керамет немаат донесено да видат луѓево. Така? Ако има некој слаб иман и не е отсврстен, ќе барат вакви работи. Но не, видиш овели Ал-Аллама Ибн Баз, рахимахуллах. Сите асхаби се Аллахови евли. Но на повеќето од нив, на големиот број, не им се случија што? Не им се случија керамет. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام.